ویلکم بیک۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں رائے شماری کے راستے میں رکاوٹیں حل کی جا رہی ہیں، کیونکہ بھارت کو معلوم ہے کہ 1947 کے موقع پر بھی بر صغیر پاک و ہند میں رائے شماری ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تھا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام دارالخلافہ اسلام آباد میں اعداد کشمیر کا ابھرتا سورج کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، سماجی تنظیموں کے اکابرین اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزارت جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود احمد خان کا کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ سن 1947 سے لے کر اب تک عوام نے کبھی کسی بھی حکومت کو اس کے موقف سے منحرف نہیں ہونے دیا۔ عوام کی ایک ہی آواز ہے، اہل مقبوضہ کشمیر کو آزادی اور حق خود ارادیت ضرور ملے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ سن 1947 سے لے کر اب تک عوام نے کبھی کسی حکومت کو اس موقف سے منحرف نہیں ہونے دیا۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سن 1947 میں تھے، اور کئی قسم کے تجربات کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن عوام کی ایک ہی آواز ہے کہ اہل جموں کشمیر کو، اہل مقبوضہ کشمیر کو آزادی ملے گی اور ان کو حق خود ارادیت ضرور ملے گی۔ صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی پر پابندی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی ایک نظریہ ہے، اسے اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کے دفاتر پر تالے لگانے سے ان کی سوچوں پر تالے نہیں لگائے جا سکتے۔ ہم جماعت اسلامی کی قیادت اور کارکنوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، انہوں نے آزادی کشمیر کے لیے جو بے پناہ قربانیاں دی ہیں اس کے لیے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے اوپر مقبوضہ کشمیر میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ایک پیغام میں یہ کہا تھا کہ جماعت اسلامی ایک نظریہ ہے، اسے اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے دفاتر کے اوپر یا اس کے مکاتب کے اوپر تالے لگانے سے آپ ان کی سوچوں کے اوپر تالے نہیں لگا سکتے، اور اس لیے ہم ان کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، ان کی قیادت کے ساتھ، ان کے کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور انہوں نے آزادی کشمیر کے لیے جو بے پناہ قربانیاں دی ہیں اس کے لیے ہم نے سلام پیش کرتے ہیں۔ سردار مسعود خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں رائے شماری کے راستے میں رکاوٹیں حائل کی جا رہی ہیں، کیونکہ بھارت کو معلوم ہے کہ 1947 کے موقع پر بھی بر صغیر پاک و ہند میں رائے شماری ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تھا۔ اس وقت رائے شماری کے راستے میں رکاوٹیں اس لیے کھڑی کی جا رہی ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ جیسے سن 1947 میں لوگوں نے آزادی پاکستان پہ 14 اگست منایا تھا اور پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا پورے مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں۔ فیس بک ایک نئی لائبریری متعارف کرا رہا ہے جو کہ کینیڈا میں ووٹرز کو ہدف بنانے والے اشتہارات کی مکمل تفصیلات حاصل کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیس بک ایک نئی اشتہاری لائبریری متعارف کرا رہا ہے جو کہ کینیڈا میں ووٹرز کو اہداف بنانے والی سیاسی اشتہارات کی مکمل تفصیلات حاصل کرے گی۔ یہ اقدام ٹروڈو حکومت کی جانب سے کینیڈا کے انتخابی قوانین میں تبدیلی کے لیے رد عمل میں کیا گیا ہے۔ قوانین میں تبدیلی ملکی یا غیر ملکی اداکاروں کو اشتہارات کے ذریعے کینیڈا کے آئندہ وفاقی انتخابات میں مداخلت کرنے سے روکنے کے لیے کی گئی ہے۔ بل C-76 جسے دسمبر میں شاہی منظوری دی گئی، جماعتوں کی مہمات کے انعقاد کے لیے غیر ملکی اداروں سے پیسے کے استعمال پر پابندی عائد کرتا ہے۔ اس کے تحت فیس بک اور گوگل جیسے آن لائن پلیٹ فارم کو سیاسی جماعتوں یا تیسری پارٹیوں کی جانب سے ریٹ سے پہلے یا ریٹ کے عرصے کے دوران تمام ڈیجیٹل اشتہارات کی رجسٹری تخلیق کرنا ہوگی اور یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ 2 سال تک عوام کے لیے دستیاب ہوں گے۔ گوگل نے حال ہی میں کہا کہ نئے قانون کے مطالبات اس کے اشتہاری نظام کے لیے کافی مشکل ہیں۔ اس نے آئندہ انتخابات کے لیے کینیڈا میں سیاسی اشتہارات لینے سے انکار کر دیا ہے۔ کامنز جسٹس کمیٹی میں لبرل ایم پیز کا کہنا ہے کہ ان کا کام مکمل ہو گیا اور SNC لیول ان معاملے پر مزید تحقیقات مفادات کے تصادم اور اخلاقی کمشنر پر چھوڑ دینی چاہیے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔
कॉमन्स जस्टिस कमेटी में लिबरल एमपीज का कहना है कि उनका काम मुकम्मल हो गया और एसएनसी लेवलियन मामले पर मजीद तहकीकात मुफादात के तसादुम और इखलाकी कमिश्नर पर छोड़ देनी चाहिए। कमेटी में 5 लिबरल्स ने चेयरमैन एंथोनी हाउस फॉदर को अपने दलाइल में लिखा कि कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने खत में लिखा कि कमेटी के अरकान के तौर पर हमने उन मुलाकातों से मुतालिका हमारे मकासद हासिल कर लिए हैं। तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हम यकीन रखते हैं कि तमाम कवानीन और ज़वाबित की पैरवी की गई। कैनेडियन अवाम के पास अब जरूरी मामलात मौजूद हैं जिससे वो किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। अरकान पार्लियामेंट की हैसियत से हम मुफादात के तसादुम और इखलाकी कमिश्नर के काम का एहतराम करते हैं और यकीन रखते हैं कि पार्लियामेंट के खुद मुख्तार ऑफिसर की जानिब से जारी मुताला मुनासिब तौर पर आगे बढ़ेगा। 5 एमपीज की जानिब से दस्तखत शुदा खत में लिबरल एमपीज का कहना है कि उन्होंने खुले जहन के साथ इल्जामात की तहकीकात की हैं, लेकिन इल्जाम लगाया कि कमेटी में अपोजिशन एमपीज मयार से नीचे गिर रहे हैं। कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक रवां हफ्ते टोरंटो में दिन के वक्त दर्ज हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, लेकिन बारिशें और बर्फबारी भी होगी, जबकि रात को दर्ज हरारत ज़ेली 0 हो जाएगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मौसम बहार की आमद से पहले रिहायशियों को सर्दी का एक आखिरी झटका महसूस होगा। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक रवां हफ्ते मौसम बहार की आमद होगी, लेकिन टोरंटो में मौसम अभी भी सर्द है। मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक टोरंटो में दिन के एक वक्त दर्ज हरारत इस हफ्ते आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, लेकिन बारिशें और बर्फबारी भी होगी, जबकि रात को दर्ज हरारत ज़ेली 0 हो जाएगा। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि कैलेंडर के मुताबिक ओंटारियो में मौसम बहार का आगाज हो गया है, ताहम शहर का मौसम अब भी सर्द है। अल्बर्टा हॉकी टीम बर्फानी तोदा गिरने की जर्द में आने से बाल बाल बच गई। इंटरनेशनल हॉकी एकेडमी मिडजेट प्रेप टीम के खिलाड़ी बीसी में टूर्नामेंट से वापस आ रहे थे, उनकी बस बर्फानी तोदे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अल्बर्टा हॉकी टीम की बस बर्फानी तोदे के बायस हादसे से बाल बाल बच गई। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल हॉकी एकेडमी मिडजेट प्रेप टीम के खिलाड़ी बीसी में टूर्नामेंट से वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनकी बस बर्फानी तोदे का शिकार होते हुए बच गई। शाम 4 बजे के करीब टीम पेटिंगटन में खेल खेल कर कैलगरी वापस आ रही थी कि उन्हें सड़क ब्लॉक का सामना हुआ, जिसमें बस की रफ्तार कम कर दी गई। टीम के कप्तान क्लैब गैरेट ने कहा कि साइन देखने के फौरन बाद उन्हें तसादुम की एक तेज आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि खिलाड़ियों को समझने में वक्त लगा और बर्फानी तोदा गिर गया है। उन्होंने कहा कि हम चंद घंटों तक बस में ही बैठे रहे। हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके असरात ने बस में मैकेनिकल मसाइल पैदा कर दिए। छोटे बर्फानी तोदे के बायस ट्रेवल स्टॉक और गोल्डन बीसी के दरमियान हाईवे का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया। बज़ाहिर एक गाड़ी मुजव्वज़ा तौर पर दब गई है, लेकिन हुकाम के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बर्फ का तोदा टीम की बस के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। बर्फ टकराने के तकरीबन आधे घंटे के बाद बस गोल्डन में खराब हो गई। टीम कैलगरी में हिफाजत से बच गई, लेकिन बस को गोल्डन में मरम्मत के लिए छोड़ दिया गया। दूसरी जानिब रॉयल कैनेडियन मिलिट्री पुलिस के मुताबिक कैलगरी में 36 साल शख्स बाफ नेशनल पार्क में बर्फानी तोदा गिरने से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक एजे प्लैग के करीब 2 शख्स स्कैन कर रहे थे। पार्क्स कनाडा के मुताबिक एक शख्स वहां से फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि दूसरा शख्स जख्मी हो गया था और हरकत नहीं कर सका था। अमेरिका के वस्त मैदानी इलाकों में 50 साल तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना, कई इलाके पानी में डूब गए। मजीद इस रिपोर्ट में। अमेरिका के वस्त मैदानी इलाकों में 50 साल तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना, कई इलाके पानी में डूब गए। दरिया किनारे आबाद इलाकों में पानी को रोकने के लिए शहरी अपनी मदद आप के तहत तैयारियां कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम ने बताया कि मौसम सरमा के अख्ताम पर आने वाले तूफान ने अमेरिका के वस्त मैदानी इलाकों में शदीद तबाही मचाई। सैलाबी सूरत हाल के बायस आयवा, मैरोरी, नब्रासिका समेत वस्ती मैदानी रियासतों के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए। घर और गाड़ियां कई फुट पानी में डूब गईं। दरिया किनारे आबाद इलाकों में पानी को रोकने के लिए शहरी अपनी मदद आप के तहत तैयारियां कर रहे हैं। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।